हाँ जी बेटा, ये अपना जिहड़ा हैगा 2 दिसंबर का लैक्चर हैगा जिस 'च आपां गामा फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट आपां ने बीटा फंक्शन किया सीगा ते बेटा इन्हां दी एग्जाम्पल्स जरूर करनियां क्योंकि एग्जाम्पल्स मैथमैटिकल मैथड्स दे विच काफ़ी इंपोर्टेंट होंदियां, तुहानूं पेपर्स दे विच आ जांदियां एग्जाम्पल्स, छड्डना नहीं हैगा। सारे एग्जाम्पल्स नूं ध्यान नाल करना ते ईजी एग्जाम्पल्स होंदियां ईजीली प्रूफ हो जांदियां रिजल्ट्स नूं यूज़ करके। नैक्सट आपां तुहानूं दसदी हां मैं गामा फंक्शन बारे कि गामा फंक्शन की हुंदा है कि किसी भी यूलिरियन इंटीग्रल 0 to इनफिनिटी ई दी माइनस एक्स दी n माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, रिजल्ट ध्यान च रखना। ठीक है बेटा, इस आपां की कहने हैं गामा फंक्शन कहने वेयर n इज़ ग्रेटर दैन 0। n हमेशा की होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, कदे भी नैगेटिव नहीं दी वैल्यू होएगी। इट मे नॉट बी इंटीजर, यह इंटीजर नहीं हो सकता, बट ये टर्म हो सकती है पर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होएगी, कदे भी नैगेटिव नहीं होएगी n दी। इस चीज़ का ध्यान रखना। इनू आपां गामा n क्लीयर, गामा n नाल इनू आपां डिनोट करते हैं इंटीग्रल 0 to इनफिनिटी ई दी माइनस एक्स दी n माइनस 1 डी एक्स। इस रिजल्ट नूं ध्यान च रखना है बेटा, इनू याद कर लेना है। दैट इज़ द गामा फंक्शन। क्लीयर, आगे दियां कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं जिवें इंटीग्रल 0 to इनफिनिटी एक्स दी क्यूब ई दी माइनस एक्स। देखो एक्स दी n माइनस 1 है, आपां नूं n चाहिए तो n की होएगी ये एक प्लस करके तो गामा 4 की वैल्यू ये बन जाएगी। जे 2/5 बटे च इस एक प्लस कर दो तुसी तो 7/5 बन जाएगा, गामा 7/5। इस तरह यह कि बन जाएगी अपने को एग्जाम्पल्स है। -2 है तो ये एक प्लस करेंगे तो -1 आ जाएगा। दैट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि n की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होनी चाहिए, देखो दिस इज़ नॉट द गामा फंक्शन। उस तो बाद अगे रैकरेंस फार्मूले दसे हुए जिन्होंने कि आप याद करना है। इन्हों जिन्हें भी अपने को इत्थे फार्मूले होंगे इन्हों तुसी याद कर लेना तो नाल ही इन्हों के प्रूफ्स भी करने है कि इफ n इज़ ग्रेटर दैन 1 एनी रियल नंबर है तो गामा n की वैल्यू कि इक्वल होंगी है n माइनस 1 इंटू गामा n माइनस 1। क्लीयर, ये चीज़ रिजल्ट्स नूं याद करना क्योंकि सम्स जो सॉल्व करेंगे इन्होंने रिजल्ट्स नूं आपां यूज़ करांगे। क्लीयर, तो आ नीचे इन्हों के प्रूफ है गामा n नूं आपां चीज़ दोनों रिजल्ट शो करने हैं कि फैक्टोरियल n माइनस 1 के भी इक्वल होंदा है। तो फर्स्टली आप शो करांगे कि n माइनस 1 गामा n माइनस 1 के इक्वल होंदा है। गामा n की वैल्यू लिख लत्ती। क्लीयर, यदा आपां की करा इंटीग्रल लत्ता बाय पार्ट्स। जो आपने इंटीग्रल लत्ता गा तो दिस इज़ द फर्स्ट टर्म, दिस इज़ द सैकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सैकेंड द इंटीग्रल ले लिया माइनस इंटीग्रल फर्स्ट द डेरीवेटिव, सैकेंड द इंटीग्रल ले लेता है। क्लीयर, हुण बेटा ध्यान देखो जी अपनी फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट है ये -1 सीगा, -1 अगे ले आंदा एक्स दी n माइनस 1 ई दी माइनस एक्स बन गया। ये वैल्यू अपने को की बन जाएगी 0 बन जाएगी। ठीक है, देखो लिमिट जो एक्स अप्रोचेज इनफिनिटी करते हैं तो अपने को वाला रिजल्ट बन जाए ई दी माइनस एक्स बटे च आ गया ई दी एक्स। दैट इज़ इनफिनिटी बाई इनफिनिटी फॉर्म का एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके ये वैल्यू की बन गई 0 बन गई। जो आप बार बार सॉल्व करी जावांगे तो अपने को वैल्यू की बन जाएगी 0 बन जाएगी। वैल्यू 0 पुट कर दी। सैकेंड जो पार्ट है इनू भी आप उसी तरह ही सॉल्व करांगे। ठीक है, n माइनस 1 इंटीग्रल 0 to इनफिनिटी एक्स n माइनस 2 ई माइनस एक्स डी एक्स अपने को आ गया। देखिए जो ध्यान नाल देखिए कि वैल्यू बनती है गामा n माइनस 1 की वैल्यू बनती है। एक प्लस कर दो तुसी n 1 प्लस किया तो गामा n 1। यही फर्स्ट रिजल्ट से जो आप शो करना। क्लीयर, नैक्सट जोड़ा है सैकेंड पार्ट वास्ते आप रिप्लेस करते चले जावांगे n नूं एक घट टर्म नाल। n नूं n माइनस 1 नाल पहला रिप्लेस किया तो n माइनस 2 आ गया। फिर इनू n माइनस 2 नाल रिप्लेस कर देवांगे तो सोन अपने को यह रिजल्ट बन के की बन जाएगा गामा 1 तक आ जाएगा। क्लीयर, जो गामा 1 तक आ गया उस आप गामा 1 की वैल्यू कढ़ांगे कि गामा 1 की वैल्यू की होंगी। फार्मूला लिख लता आपने गामा फंक्शन का फार्मूला लिखे ई दी माइनस एक्स दी 1 माइनस 1 ये वैल्यू 1 हो जाएगी। ई दी माइनस एक्स रह गया कला, यदा इंटीग्रल ले लेता 0 to इनफिनिटी
ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 1 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਮਾ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ n-1 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਗਾਮਾ ਬੀਟਾ ਐਂਡ ਗਾਮਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਬੇਟਾ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੀਟਾ mn ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਗਾਮਾ m ਗਾਮਾ ਇੰਟੂ ਗਾਮਾ n ਅਪੋਨ ਗਾਮਾ m+n। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਗਾਮਾ n ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗਾਮਾ n ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਇੰਟੀਗਰਲ 0 to infinity x ਦੀ n-1 -x dx। ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੈਪਸ ਬੇਟਾ ਇਹ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਐਕਸ ਨੂੰ TZ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। TZ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਐਕਸ ਨੂੰ ਤਾਂ DX ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਲਿਮਿਟਸ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਗਾਮਾ n ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗਾਮਾ m ਇੰਟੂ ਗਾਮਾ n ਦੇਖੋ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਗਾਮਾ m ਇੰਟੂ ਗਾਮਾ n। ਗਾਮਾ n ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗਾਮਾ m ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਗਾਮਾ m ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ e ਦੀ -t ਦੀ m-1 ਨਾਲ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਮਾ m ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਇੰਟੀਗਰਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਟੀਗਰਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਓ ਲਿਮਿਟਸ 0 to infinity ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਇੰਟੀਗਰਲ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਟੀਗਰਲ ਲੈਤਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ t ਲਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ t ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ t ਜੈਡ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, t ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ t ਇੰਟੀਗਰਲ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਲਿਮਿਟਸ 0 to infinity ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ t ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ z ਵਾਲੇ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲਿਖ ਲਿੱਤਾ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ n ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਗਾਮਾ m ਇੰਟੂ ਗਾਮਾ n, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓਗੇ t ਵਾਲੇ ਟਰਮਸ ਨੂੰ। t ਵਾਲੇ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਬਾਈ ਪੁੱਟ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ t ਇੰਟੂ z+1 ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ z+1 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਨਾ m+n ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। t ਇੰਟੂ z+1 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ y। ਕਲੀਅਰ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਲਿਮਿਟ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ m ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਗਾਮਾ m। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। z ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ z ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟੀਗਰਲ ਕਰਾਂਗੇ। y ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ ਗਾਮਾ m ਇੰਟੂ ਗਾਮਾ n, z ਵਾਲੇ ਟਰਮਸ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਕੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗਾਮਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ m+n। y ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਗਾਮਾ m+n ਦਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਬੀਟਾ m, ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗਾਮਾ 1/2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ √π ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਕਰੋ। ਗਾਮਾ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ 1 ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਸੀ, 1/2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ √π ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ। m ਅਤੇ n ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਲੀਅਰ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗਾਮਾ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਗਾਮਾ 1/2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਬੀਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਬੀਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਸ ਨੂੰ ਸਾਇਨ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ dx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਮਿਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟੀਗਰਲ ਕਰਦੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ π ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਧਰ ਸਕੇਅਰ ਸੀਗਾ √π ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ।
ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੇਟਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਗਾਮਾ m ਇੰਟੂ ਗਾਮਾ m ਪਲੱਸ 1/2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ √π/2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2m ਮਾਈਨਸ ਗਾਮਾ 2m। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੋਗੇ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਹੈਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਬਟ ਇਹ 'ਚ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਐਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਐਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਐਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੀਟਾ ਐਮ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ। ਬੀਟਾ ਐਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, x ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਸੋਲਵ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੰਟੀਗਰਲ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਇੰਟੀਗਰਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀਟਾ ਐਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 2/2 ਦੀ ਪਾਵਰ m ਮਾਈਨਸ 1 ਇੰਟੀਗਰਲ 0 to π/2 ਸਾਈਨ 2 m ਮਾਈਨਸ 1 2 ਥੀਟਾ ਡੀ ਥੀਟਾ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ z, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਲਿਮਿਟਸ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸਾਈਨ 2 m ਮਾਈਨਸ 1 z 1/2 ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਸੀਗਾ ਗਾਮਾ ਬੀਟਾ ਐਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਬੀਟਾ ਐਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗਾਮਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬੀਟਾ ਐਮ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਗਾਮਾ ਐਮ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਮਿਟਸ ਹਾਫ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕੋਸ 0z, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਾ ਗਾਮਾ 2m ਮਾਈਨਸ 1 ਪਲੱਸ 1/2 ਤੇ ਗਾਮਾ 0 ਪਲੱਸ 1/2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗਾਮਾ m ਗਾਮਾ 1/2 ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਗਿਆ ਗਾ ਗਾਮਾ 1/2 ਗਾਮਾ m ਪਲੱਸ 1/2 ਇਹ ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਗਾਮਾ m ਨਾਲ ਗਾਮਾ m ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਗਾਮਾ ਐਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗਾਮਾ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਮਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ, ਸਿੰਪਲ ਇੰਟੀਗਰਲ ਹੈ, ਪੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਹ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਇਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 3rd ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।